الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم، قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا دن 10 ذو الحج مسلمانوں کی دوسری خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے 2 خوشی کے دنوں کے بدلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 خوشی کے دن نصیب فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں نوروز اور مہر جان کے مشرکوں کے جاہل لوگوں کے 2 دن تھے، ایک موسم بہار میں، دوسرا موسم خزاں میں۔ یہ لوگ باہر جاتے، سارا دن کھیل تماشا ہوتا، میلہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہوتے، کشتیاں ہوتی، ککو لڑاتے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عید الفطر، عید الاضحیٰ نصیب فرمائی۔ فرمائے میرے نبی، فرق یہ ہے کہ غیر بھی عید منائیں گے، تیری امت بھی عید منائے گی۔ غیر سارا دن میری نافرمانی کریں گے، اور تیری امت کو میں 2 دن ایسے نصیب کروں گا جن دنوں میں وہ آئیں گے تو عید کا خطبہ پہلے نہیں ہوگا، اذان کا انتظار پہلے نہیں ہوگا، اقامت کا انتظار نہیں ہوگا، سب سے پہلے آ کر میرے بندے میری بارگاہ میں سجدہ کریں گے، میں رب انہیں اپنی عبادت کے بدلے میں مغفرت کے پروانے عطا کر چھوڑوں گا۔ پہلا دن عید الفطر کا تھا، دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ پہلے دن روزوں کے بدلے بہت بڑی عبادت اعتکاف کے بدلے خوشی ہوئی، دوسرا دن بہت بڑی عبادت حج کے بدلے اللہ نے خوشی نصیب فرمائی۔ عید الفطر میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سنت ابراہیم قربانی کی ادا زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان تو بہت لیے، لیکن
जिस इम्तिहान का हमने जिक्र करना है, उस इम्तिहान को अल्लाह भी कहता है इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन। ये बड़ी सख्त आजमाइश थी। आजमाइश तो वो भी बड़ी थी कि बाप बुत गर है, बुत फरोश है, बेटा मुवाहिद है, बाप को तौहीद सुनाना, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। माँ काफिर है, बेटा मुसलमान है, सारी बादशाहत नमरूद समेत सारे काफिर हैं, एक बंदा मुवाहिद आज़म है। फिर सारे अरसे के अंदर 2 बंदों के सिवा किसी ने कलमा ना पढ़ा, हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो हज़रत हारान आपके भाई के बेटे भतीजे। बस जब इराक बाबुल कूसा बस्ती छोड़ी ना हज़रत इब्राहीम, 3 बंदे वहाँ से आए थे इराक को छोड़ के। मुल्क मिल्क वतन छोड़ना ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी आजमाइश है। फिर वहाँ से चलते चलाते मिस्र से गुज़र हुआ। मिस्र के बादशाह ने करामतें देखी सैयदा सारा की, तो बतौर तोहफे और खादमा के अपनी बेटी हज़रत हाजरा दी कि जाके हज़रत इस सारा की खिदमत करना। हज़रत हाजरा खिदमत के लिए हज़रत सारा के पास आई, उनको लेकर ये चले हज़रत इब्राहीम। फिर फ़लस्तीन के अंदर, शाम के अंदर पहुँचे। फिर यहाँ पहुँचे तो हज़रत सारा ने कहा कि मैं हाजरा को आज़ाद करती हूँ, आप निकाह फरमाएं, अल्लाह बेटा नसीब फरमाएगा। अब बूढ़ेपा आ गया, सफ़ेद दाढ़ी होने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया 85 साल की उम्र में। जब उम्र 86 साल हुई, अल्लाह ताला ने एक नेक बेटा, बुर्दबार बेटा हज़रत इस्माइल नसीब फरमाया। हज़रत इस्माइल के 12 बच्चे और 1 बच्ची पैदा हुई थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम पहुँच गए बैतुल्लाह के पास, जहाँ बैतुल्लाह नहीं था उस टाइम जब मैं बात करने लगा हूँ। रेत का टीला, एक दरख्त है, उम्र 13 साल है। इब्राहीम शाम के अंदर घर में सोए हुए हैं। 7 ज़ुल्हज है और 8वीं की रात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनामी। ख्वाब के अंदर क्या देखा कि मेरे हाथ में छुरी है, बेटे को ज़िबे कर रहा हूँ, खून नहीं बहा, बेटे की गर्दन पे छुरी चली नहीं है, बस ज़िबे की तैयारी हो रही है। जाग हुई, सोचने लगे बेटा वहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, अब पता नहीं इसकी ताबीर क्या होगी। इसको कहते हैं ये शक का दिन, ये शक का यौम तरवीहा। 8वीं ज़ुल्हज का नाम है यौम तरवीहा, शक का दिन। फिर 8 ज़ुल्हज हुई, रात 9 की थी। फिर ख्वाब देखा कि बेटे को ज़िबे कर रहा हूँ। फिर आपने सोचा कि मैं अब यहाँ पर हूँ, बेटा वहाँ पर है। अल्लाह के नबी का जो ख्वाब होता है वो वही हुआ करता है, या यकीनन ये बेटे को ज़िबे करने का हुक्म है। इसको कहते हैं यौमुल अरफा, 9वीं ज़ुल्हज को पहचान का दिन। हज़रत इब्राहीम को पहचान हो गई। 9 को सोए, फिर रात को फिर ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर क्या देखा कि हाथ में छुरी है, बेटे को ज़िबे कर रहा हूँ। कहा कि बस 3 दिन हो गए इब्राहीम, 3 रातें हो गई, अब तो मैंने आज ज़िबे करके रहना है। इस दिन को कहते हैं यौमुन नहर, 10 ज़ुल्हज, ये कुर्बानी का दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट हुक्म कर देता, लेकिन इम्तिहान का वो मज़ा ना होता जो इम्तिहान ख्वाब की शक्ल में होता है। ख्वाब के अंदर बंदा देखे तो इंसान का नफ्स कई किस्म की राहें दिखाता है कि इब्राहीम आज तक किसी नबी ने अपने बेटे को ज़िबे नहीं किया, भला बाप बेटे को ज़िबे करता है। ये हो सकता है कि आपको ऊँट ज़िबे करने का हुक्म हो, ये हो सकता है कि सदका करने का हुक्म हो। 100 इंसान की अक्ल तावीलात घड़ती है। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, जिब्रील अमीन और फरिश्ते कह रहे थे रब्बा तू तो कहता है कि खलील सारी कायनात से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, और खलील को आज इस्माइल की तार लगी हुई है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरी खातिर वो बेटे को भी ज़िबे कर सकता है। ख्वाब देखा, 10 ज़ुल्हज को बुराक पे बैठे, बुराक सीधा मक्का मुकरमा पहुँची। मक्का मुकरमा आए, हज़रत हाजरा को मिले, इस्माइल को मिले। कहा इस्माइल तैयारी कर लो। छुरी हाथ में ली, रस्सी हाथ में ली। कहा जंगल जाना है, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लानी है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। बेटा छोटा बड़ा प्यारा होता है,
پھر جب وہ پاؤں اٹھا کے چلنے لگے تو اس کے پیار کی اور ہی پھر انداز ہوتا ہے۔ پھر جب وہ انسان کا بازو بن جائے، پھر انسان کا وہ بچہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، پھر انسان کی محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ ایک بیٹا ہو 86 سال کی عمر میں ملا ہو، اب عمر ہو گئی ہے آپ کی 99 سال ابراہیم علیہ السلام کی، ایک کم 100 سال، 99 سال کی عمر میں اللہ نے ادھر سے اسحاق بھی دے دیا تھا۔ حضرت سارہ سمجھتی تھی میں بانجھ ہوں، کہاں سے اولاد ہوگی؟ اللہ نے پھر اسحاق علیہ السلام جیسا نبی نصیب فرمایا۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، اور جس کی نسل کے اندر اللہ نے سینکڑوں انبیاء مبعوث فرما چھوڑے ہوں گے۔ 99 سال کی عمر میں اسحاق پیدا ہوا، 99 سال کی عمر میں اسحاق حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، پیچھے آ کر فوراً شیطان ایک بوڑھی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے ہاجرہ تجھے پتہ ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ کہا جنگل سے لکڑیاں جمع کرنے گئے ہیں۔ کہا تجھے نہیں پتہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے؟ کہا کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیسی بات کر رہا ہے؟ اس نے بوڑھی کی شکل میں جا کر کہا ہاجرہ کو کہ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ابراہیم کو اللہ کا حکم ہے، ابراہیم کو جو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے، آج بیٹے کو ذبح کر چھوڑے گا۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اماں تھی، وہ بھی بیت اللہ کی بانی زمزم چشمے کی مالکہ تھی۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ اگر وہ اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اسماعیل تو ایک بیٹا ہے، اللہ 100 بیٹے دیتا، میں 100 بیٹے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتی۔ شیطان مایوس ہوا اور آ کر بچے کی حالت بنائی شکل، اور آ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ملا۔ اسماعیل علیہ السلام کہا پتہ ہے باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا؟ کہا ابا مجھے لے کے جا رہا ہے، مجھے لکڑیاں جمع کروانے جا رہا ہے۔ کہا تجھے نہیں پتہ اللہ کا حکم ہو گیا، آج تیرا باپ تجھے ذبح کرے گا۔ کہا اللہ کا حکم ہو گیا؟ کہا اسماعیل اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کر کے چھوڑے گا۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے، میرے اندر ایک جان ہے، خدا کی قسم 100 جانیں ہوتی تب بھی میں رب کے حکم پہ اپنی قربان کر دیتا۔ کہا واہ یا اللہ، یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، ابراہیم کا خون ہے۔ پھر گیا عقبہ جمرہ عقبہ کے درمیان میں، بھینسے کی شکل میں اڑ کے بیٹھ گیا۔ کہا ابراہیم ہاجرہ نے بات نہیں مانی، آج اسماعیل نے بات نہیں مانی، میں یہاں بیٹھا ہوں، آج آپ کو بیٹا قربان نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائیں، 7 کنکریاں اٹھا کے ماری، شیطان کا جسم گھٹتا چلا گیا، وہاں سے اڑا، پھر عقبہ وسطیٰ کے اندر جم کر بیٹھ گیا۔ کہا یہاں سے میں آپ کو نہیں ہٹنے دوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں مارنا شروع کر دیں، جسم گھٹتا گیا، پھر وہاں سے بھاگا، پھر جمرہ اولا کے درمیان میں جا کر اس وادی میں پھنس کر بیٹھ گیا۔ کہا ابراہیم میں آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں ماری، اللہ اکبر کا نام لے کے، اداؤں کا نام حج ہے، وفاؤں کا نام حج ہے، دعاؤں کا نام حج ہے۔ یہ کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی۔ عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں، مینا کے میدان میں جا رہے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں جا رہے ہیں، حاجی جا کر وہاں کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ سارے ابراہیم کی ادائیں ہیں، اماں ہاجرہ کی وفائیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کنکریاں مارنا میرے رب کو اتنا پسند آ گیا، اللہ نے کہا ابراہیم تیرے چھوٹے کنکر مارنا، تیرے چھوٹے پتھر مارنا مجھے رب کو اتنا پسند ہے، قیامت کی صبح تک کسی حاجی کا حج قبول نہیں کروں گا جب تک تیری کنکریوں والی ادا کو زندہ نہ کر بیٹھے گا۔ یہ ادا وہاں سے چلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے کوہ شبیر، پہاڑ شبیر، جس کا نام شبیر پہاڑ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو بیٹے کو کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے اب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، میں نے یوں خواب دیکھا ہے، اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اور بھائیو کبھی کوئی اپنی بے اولاد سے مشورے نہیں لیا کرتے ہیں، باپ حکم کرتا ہے اولاد مشورے لیتی ہے۔ یہ ابراہیم مشورہ نہیں کر رہا تھا، ابراہیم تربیت دیکھنا چاہتا تھا ہاجرہ کی، کہ 13 سال اکیلے مکے کے صحراؤں کے اندر ہاجرہ نے میرے اسماعیل کی تربیت کیسے کی ہے۔
یقیناً ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جب بولنا شروع ہوا ہوگا، اماں سے پہلا سوال کیا ہوگا، اماں میرا ابا کہاں ہے؟ لوگ اپنا ابا ابا کہہ کے پکارتے ہیں، میرا ابا نہیں ہے۔ اماں ہاجرہ کہتی ہوگی تو خوش نصیب انسان ہے، تو ابراہیم نبی کی اولاد ہے۔ اماں ہمارے ابے نے کیوں چھوڑا؟ اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ ہمارا ابا کیا کہتا ہے؟ جو اللہ حکم کرتا ہے وہی کرتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نبی کر گزرتا ہے۔ تربیت تھی ایک ایک بات کے اندر، تیرا ابا بغیر رب کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے اپنی تربیت کا منہ بولتا ثبوت دیا، کہا ابا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو رب نے حکم فرمایا آپ حکم کر گزریے، حکم پورا کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرا کمال نہیں، میں دنیا میں تنہا نہیں صبر کر رہا ہوں، ایک تو رب کی توفیق انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، پھر میں کیا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے صبر کرنے والے آئے، اللہ مجھے بھی ان صابرین میں میرا نام شمار کرے گا، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ ایک بیٹا ہو، پھر وہ جناب اپنے باپ کی لاٹھی بن چکا ہو، پھر اس کے بول اتنا حسین ہو، پھر وہ اتنا حلیم المزاج ہو، پھر باپ کے ساتھ اتنا وفادار ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سنی، دل کو تسلی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا فرمایا، جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیاری کی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے جملے کہے، وہ جملے بڑے عجیب ہیں۔ اللہ نے صرف اتنا کہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے۔ اس کی اگلی بات اللہ نے نہیں کہی، وہ دل خراش منظر ایسا ہے کہ وہ زبان کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ کے اندر دہرایا نہیں جا سکتا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابے کو کہا تھا ابا جان میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، اگر آپ پوری کر دیں گے تو بڑی شفقت ہوگی۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ابا جان میری خواہش یہ ہے، آپ تو فلسطین کے اندر ہوتے تھے، میری ماں نے 13 سال تک مجھے چھاتی کا دودھ پلایا، مجھے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، میری تربیت کی۔ جب میں آخری آیا اپنی اماں کو مل کے نہیں آیا، میں اماں سے الوداع کہہ کے نہیں آیا، ابا جان مہربانی فرمائیں میرا قمیض اتار لیں، یہ قمیض میری اماں کو جا کر نشانی دے دینا، وہ میری اماں اپنی آنکھوں کو لگا کر اپنا غم ہلکا کر لے گی۔ اگر آپ نے خون کا لت پت قمیض لے کر گئے، ہو سکتے ہیں میری اماں سے صدمہ برداشت نہ ہو، یہ قمیض آپ اتار لیجئے۔ اسماعیل کی گفتگو ہے، باپ اکلوتے بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا۔ اور کیا خواہش ہے؟ کہا ابا جان میری اور خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے تکلیف ہو، میں تڑپوں، میرے تڑپنے کی وجہ سے خون کے چھینٹے آپ کے جسم پر آئیں، آپ کی چھری رک نہ جائے۔ ابا جان آپ اپنی چھری کو تیز کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت میری تکلیف آپ سے صحیح نہ جائے، چھری آپ کی رک نہ جائے۔ ابا جان جب آپ مجھے لٹائیں میرا چہرہ نیچے کرنا، چہرہ نیچے کر کے پھر چھری چلانا۔ کیوں اسماعیل؟ کہا ابا جان میرا چہرہ سامنے ہوگا، آپ فلسطین سے آتے تھے میرا چہرہ دیکھنے کی خاطر، پدری شفقت غالب نہ آ جائے، چھری رک نہ جائے، خلیل کا امتحان رک نہ جائے۔ کہا چہرہ نیچے ہوگا، چھری رکے گی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے آنکھوں میں دونوں کے آنسو تھے۔ روح المعانی کے اندر لکھے ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر، باپ بھی رو رہا تھا، بیٹا بھی رو رہا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے اپنے سینے سے لگایا، کہا یا اللہ ہر ایک کو ایسی شکر گزار حلیم المزاج اولاد نصیب فرمانا۔ ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا، سر آپ نے اس کے جناب پاؤں اور ہاتھ کو رسی سے باندھا، آپ کی پیشانی جو تھی وہ زمین کو لگ رہی تھی، اور آپ نے پہلے قمیض اتار لیا، پھر آپ نے چھری اٹھائی۔ 4000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا نبی، اس نے اپنی چھری حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر رکھ چھوڑی ہے، اب زور لگانا شروع کر دیا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے دیکھا، اللہ نے کہا جبریل جاؤ، یہ اسماعیل میری وہ امانت ہے جس کی امانت سے، جس کی نسل سے میں نے اس نبی کو پیدا کرنا ہے جس کو دنیا کہے گی نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے جو
खातमुल अंबिया ठहरे। रसूल पाक सल्लम को मैंने इस्माइल की औलाद से पैदा करना है, ख्याल करना इस्माइल के गले पे छुरी न चले। सैयदना जिब्रील ने 600 पर खोले, जन्नत के अंदर गए, मेंढा पकड़ा, फिर यहाँ पर है, देखा तो इब्राहिम छुरी चला रहे थे, फौरन कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये रब का हुक्म है, रब का हुक्म सरे खम तस्लीम हुआ करता है। इस्माइल ने सुना तो कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, रब का शुक्र है जिसने मुझे सब्र की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह को ये 3 रसूलों के जुमले इतने पसंद आए, जिब्रील का जुमला, इब्राहिम का जुमला, इस्माइल का जुमला। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तेरी एक एक अदा को क़यामत की सुबह तक जिंदा कर दूंगा। क़यामत की सुबह तक जितने मुसलमान पैदा होंगे, हर मुसलमान के ऊपर 9 ज़ुल्हज की सुबह की नमाज से लेकर 13 की असर की नमाज तक ये तकबीरात तशरीक जारी सारी कर दूंगा। जब तक मेरा नाम रहेगा तेरी अदा भी उस वक़्त जिंदा रख छोड़ूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा है ये जो हम तकबीरात तशरीक पढ़ते हैं। भाइयों, अब ये कुर्बानी कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अपने सीने पे हाथ रखना, बकरा नहीं है जल्दी जल्दी लिटा दिया था, बेटा है उसको सुलाया था। आप कभी बेटे को सुलाएंगे यूं ज़िबह करने की खातिर? कभी बेटे को यूं आप नहीं सुलाएंगे, कभी बेटे को ज़िबह नहीं करेंगे। वो इब्राहीम का दिल गुर्दा था, कलेजा था, जिसने बेटे को लिटाया और ऊपर छुरी को रख छोड़ा था। अल्लाह चाहता तो हुक्म कर देता कि सारी उम्मत एक बेटा अल्लाह के नाम पे ज़िबह करे। हम में से किसका इतना ईमान था बेटे को ज़िबह कर पाता? अल्लाह ने कहा और मेरे बंदों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इम्तिहान देखना था इब्राहीम का। इब्राहीम जैसा ईमान हर एक का नहीं हुआ करता है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम बस तेरा ख्वाब हमने सच्चा कर दिखाया, तेरा ख्वाब हमने देख लिया, तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तेरी इस अदा को क़यामत की सुबह तक जारी सारी करूंगा। फरमाया इब्राहीम क़यामत की सुबह तक जितने मुसलमान आएंगे तेरी अदा को जिंदा करेंगे। तूने तो आकर बेटे के गले पे छुरी रखी है, सारी उम्मत आकर मेंढे कुर्बान करेगी, जानवर कुर्बान करेगी। तेरे इखलास की बरकत से मैं उनको जानवर के बदले बेटे ज़िबह करने का सवाब नसीब फरमा छोड़ूंगा। मुसलमानों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अल्लाह ने बेटे का हुक्म नहीं फरमाया, अल्लाह ने जानवर पे छुरी चलाने का हुक्म फरमाया है। मुसलमानों, ये बहुत बड़ी गनीमत है और इसके अंदर गुरबा के लिए, मैंने अक्सर व बेशतर कहता हूँ, ये ईद गुरबा के लिए होती है। हर गरीब को पूरे साल में कब ये बकरे के गोश्त मिलते हैं, बकरे गोश्त खाना उनको ईद उल अज़हा में नसीब होता है। हर आदमी को कहाँ पर ये इतना बड़ा गोश्त का जो है वो मौका मिलता है। गुरबा के लिए ये ईद रखी गई है। तेरे घर मेरे घर में रोज गोश्त पकता है। अल्लाह का यह हुक्म इस वजह से है कि गुरबा के अंदर और बांटने का जज्बा पैदा करो। पैगम्बर का उम्मती बांटने वाला होता है, तकसीम करने वाला होता है। ईद का दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में आप ईद पढ़ाने जा रहे हैं। इस वाक़े को दिल के कानों से सुनना और याद करना मेरे भाइयों। हजरत पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अम्मा आयशा ने कहा पाक पैगम्बर को, या रसूल अल्लाह, ईद का दिन है, बड़े बड़े गुरबा आते हैं, बेवाएं आती हैं, मसाकीन आती हैं और आकर बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, हमारे घर से खाना मिलेगा, हमारे घर से बिरयानी मिलेगी, हमारे घर से गोश्त मिलेगा। महबूब घर के अंदर आज घी का इंतज़ाम नहीं, महबूब घर के अंदर आज गंदम का इंतज़ाम नहीं, महबूब घर के अंदर पकाने का कोई इंतज़ाम नहीं। मेहरबानी फरमाएं। फरमाया आयशा, मेरे पास होता तो मैं कुछ दे देता, मेरे पास कुछ है नहीं। महबूब गए, ईद पढ़ाई, ईद पढ़ा के हुजूर वापस है, देखा चूल्हा जल रहा था, घर के अंदर बिरयानियां पकी हुई थी, घर के अंदर गोश्त पके हुए थे, घर के अंदर महक थी, लोग आ रहे थे, गुरबा खा रहे थे। कहा आयशा, घर के अंदर तू कह रही थी खाने पीने का सामान नहीं, ये सब कुछ कहाँ से आया? कहा मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप गए, अब हजरत उस्मान को पता चला हुजूर के घर के अंदर खाने को कुछ नहीं। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन ने हर बीवी के घर के अंदर एक ऊंट सामान का भरा हुआ, राशन का भरा हुआ भेजा।
पकी हुई देगें भेजी, मेरे घर के अंदर भी ऊंट भरा हुआ आया, मेरे घर के अंदर भी पकी हुई देगें आई, गुरबा आए, महबूब के घर से खाली ना जाएं। अल्लाह के नबी इतना खुश हुए, अल्लाह के नबी इतना खुश हुए, वो पाक पैगंबर का उस्मान जिसको दोहरा दमाद कहते हैं, युकाल फिल मलाइल आला ज़िन्नुरैन कहते हैं, आसमान के फरिश्ते जिससे हया करते हैं, उस उस्मान के पैगंबर ने क्या फरमाया, या रहमान सहिल हिसाब अलल उस्मान, रब्बा मेरी सारी उम्मत में सबसे आसान हिसाब मेरे दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन का ले लीजिए। हज़रत उस्मान ने ईद के दिन तक़सीम किया था, अल्लाह ने ये एजाज़ नसीब फरमाया है। भाइयों, तक़सीम करना सीखें। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। जब हम कुर्बानी ज़िबे करते हैं, हर बाल के बदले अल्लाह नेकी नसीब फरमाते हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ऊन भेड़ की, ऊंट की तो ज़्यादा होती है। हुजूर ने फरमाया, ऊन के भी हर बाल के बदले अल्लाह नेकी नसीब फरमाते हैं। खून बाद में गिरता है, अल्लाह इसको कबूलियत का दर्जा पहले नसीब फरमा दिया करते हैं। जब कुर्बानी ज़िबे करें तो मसनून तरीके के मुताबिक ज़िबे करें। भाइयों, ज़िबे करने से पहले 2 आयतें हैं, याद कर ले। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये ज़िबे करने की दुआ है जो ज़िबे करे। ज़िबे करने वाला खुद कोशिश करे, खुद ज़िबे करे। अगर खुद नहीं जानता तो फिर जानने वाला ज़िबे करे। जिसकी कुर्बानी है वो सामने खड़ा हो जाए, कुर्बानी के जानवर के सामने, फिर जाके कुर्बानी ज़िबे हो। जो बंदे आपके अमेरिका, बरतानिया, सऊदी, दुबई, बहर रहते हैं, कुर्बानी अपनी यहाँ कर रहे हैं, उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। वो कहें, 7 शरीक हैं तो 7 शरीक अपनी अपनी इजाज़त दे, फिर जानवर ज़िबे हो। एक बंदा भी दूसरी जगह ईद पढ़ने गया हुआ है, आपने 6 ने कुर्बानी कर दी, उसकी इजाज़त नहीं थी तो 7 बंदों की कुर्बानी नहीं होगी। 7 की इजाज़त ज़रूरी है। जब आप ज़िबे करें, जानवर के सामने छुरी कभी तेज़ ना करना, जानवर के सामने कभी जानवर ज़िबे न करना। याकूब ने भेड़ के सामने उसका बच्चा ज़िबे किया था, अल्लाह ने 40 साल बेटा जुदा करके रुलाया था। कहीं जानवर के सामने जानवर ज़िबे न करना, रब का अर्श न हिल जाए। जानवर दूसरे छुपा दिया करो, छुरी तेज़ कर दिया करो। फिर जानवर को लिटाते हुए सख्ती न करना, गिराते हुए अगर जानवर का जनाब कोई पाँव टूट जाए, कोई आँख में ज़ख्म आ जाए, ये जानवर का ऐब शुमार नहीं है, फिर भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। जानवर जब ज़िबे करें तो क़िबला रुख लिटाएं, क़िबला रुख लिटा के दायां पाँव उसके ऊपर रख लें, अपनी तेज़ छुरी हाथ में ले लें, फिर उसके ऊपर वाली जगह, गर्दन के ऊपर नरखरे वाला हिस्सा, वहाँ से 2-3 कड़ियाँ छोड़ के, इस बात को गौर करें, 2-3 कड़ियाँ छोड़ के फिर छुरी चलाएं। छुरी चलाते हुए हमें हुक्म है 4 रगों के काटने का, मड़ के छुड़ाने का हुक्म नहीं। 4 रगें कट जाएं, 2 खून वाली, 1 घास वाली, 1 सांस वाली। 4 रगें काट के जानवर छोड़ दें, फड़कने दें, तड़पने दें। जब तक जानवर ठंडा ना हो उस वक़्त तक खाल ना उतारें। जब ठंडा हो जाए फिर आप खाल उतारें। खाल उतार के जब तक उसका सिरा अलग ना कर दिया जाए, किसी को अपनी कुर्बानी की खाल ना बेचें, ना किसी को हदिया करें। जब तक उसका सिरा पाँव अलग ना हो जाए फिर खाल बनती है। खाल को आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी गरीब को, मसाजिद को भी नहीं बल्कि मदारिस जहाँ पर मिस्कीन तलबा पढ़ते हों, वहाँ अपनी कुर्बानी की खालें जमा करें, गोश्त बनाएं और गोश्त में जहाँ पर 7 आदमी शरीक हैं, ये बात अपने नोटिस में लें, बार बार लें। अगर आपने अंदाजे के साथ हिस्से बनाए, आपने सूद खाया, हराम खाया, सींग नहीं होते। आपने कभी भी अंदाजा नहीं करना, जहाँ पर 7 आदमी शरीक हैं वहाँ आपने एक एक बोटी, एक एक हड्डी तोड़नी है, वहाँ आपने ओजरी तोलनी है, वहाँ आपने सारी कलेजी तोलनी है। तोल करके 7 हिस्से बनाने हैं, 3 नहीं बनाने जी, एक अल्लाह के नाम का, फिर 2 के साथ नहीं, सबसे पहले 7।